고린도 후서 5장 14절에서 19절까지 이 말씀을 통해서 너는 너를 누구라 하느냐 하는 제목으로 오늘 본문의 말씀을 우리 함께 들으며 사모하겠습니다. 여러분, 누군가에게 당신은 누구세요? 하고 물으면 여러분 뭐라고 대답하시나요? 대개 이름을 먼저 말하게 될 거예요. 여러분 자신을 여러분은 누구라고 생각하십니까? 좀 철학적인 질문 같지만 오늘 이 부분을 좀 함께 나눴으면 합니다. 우리 잠시 영상을 보고 말씀을 듣겠습니다. Communism is good. 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 Christianity is stupid. Christianity is stupid. Christianity is stupid. From 5 in the morning until 10 in the evening, 17 hours a day, we had to sit just like this. We were not allowed to lean. For nothing in the world could we rest a little bit our head. To close your eyes was a crime. 17 hours a day you had to sit like this and hear. Communism is good. 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 Christianity is stupid. Christianity is stupid. Christianity is stupid. Nobody more believes in Christ. Nobody more believes in Christ. Give up. Give up. Give up. These days, weeks, years, we have to listen to these things. I wish to start tonight by telling you a prison experience. When the communists took over my homeland, Romania, they did what they did everywhere where they came to power, what they would do in this country too if ever it would fall under them. They put in prison thousands of Christians. And we who were considered somehow to be leading personalities of the underground church, we were kept during years in solitary confinement. I myself and others, we were during years 30 feet beneath the earth. We never saw sun, moon, snow, flowers, stars, mountains, rivers. I had forgotten that these things exist. We never had a Bible nor any other book. We never had a bit of paper or a pen. I had forgot to write. I have not seen a lady 14 years. I have not seen a child 14 years. In solitary confinement, we saw nobody except the wardens and the torturers. We never heard a sound. The cells were soundproof. We never heard a whisper. We saw nothing. We heard nothing. Perfect silence reigned in those prison cells. We had almost nothing to eat. Sometimes one slice of bread a week. 14 years, I have never seen a collar. We always saw the grey walls of the cell and our grey uniforms. I had forgotten that brown and blue and green and red and pink and violet exist. Our world was grey. And years passed like this, one year after another. I became very, very tired. And one night I said to our Lord, Lord, you see, I have no brethren, no sisters. I don't have your written word. I don't have Holy Communion. I have none of these things. But you have spoken so often directly to persons. I have none of these things. I don't have Holy Communion. And as I have nobody to speak to me,
would you speak to me tonight? And then it were exceptional circumstances. And in exceptional circumstances, exceptional things happen. And when I said, you, Lord, speak to me, I heard his voice. His sheep hear his voice. Now I expected from him a word of comfort, a word which should strengthen me in my faith. Instead of this, I heard a very strange word. He put to me a question. What is your name? And when I said, you, Lord, speak to me, I don't have your written word. I heard his voice. It's very strange for a God to ask somebody what is his name. And so the Lord put to me the strange question. I heard his voice. Adam, where are you? Now I expected from him a word of comfort, a word which should strengthen me. The Lord put to me the strange question. And when I said, you, Lord, speak to me, I heard his voice. I don't have your written word. I don't have Holy Communion. I heard his voice. I have none of these things. And so the Lord put to me the strange question. What is your name? Now I had known all my life that my name is Richard. But in that moment I could not reply to Jesus, my name is Richard. Because I happened to have read in church history that in Britain there was once a big saint with the name of Richard, who because of his faith has been sentenced to death. And I have the same name as that saint. And I fear to say to Jesus, my name is Richard. I have none of these things. Because what if I say, my name is Richard, and he says, are you like that, Richard? I have none of these things. So I could not say that I am Richard. Should I say I am a Christian? I fear to say it, because I knew that in the first centuries, under the Roman persecution, Christians entered into the arena of circuses to be devoured by wild beasts for their faith, and they said, Christianus sum, I am a Christian, and I was not as courageous as those Christians. I heard his voice. I fear to say it. Christians entered into the arena of circuses to be devoured, and they said, Christianus sum, I am a Christian, and I was not as courageous. He had asked me, what is your name? I bowed before him and said, Jesus, I have no name. Allow me to bear your name. The I has been abolished. Not I live, but Christ lives in me. 지금은 돌아가시고 안 계신 리차드 범블란트 목사님의 간증, 예수님의 이례적인 질문이라는 영상이었습니다. 공산주의자들이 리차드 범블란트 목사님의 조국 루마니아를 점령을 하고 기독교인들을 참 어렵게 하고 있을 때 리차드 범블란트 목사님이 자유를 얻은 후에 지난 14년 동안 지하 9m 깊이의 그 감옥에서 14년 동안 빛도 보지 못하고 사람도 만나지 못한
그저 고문하는 사람들, 간수장이 그들을 상대로 갇혀있던 그 때를 회상하면서 고백하는 간증입니다. 영상을 보시고 기억에 남는, 마음에 울리는 자막 문구가 있으셨을 거예요. 감옥에 있을 때 그에게 물으신 하나님의 질문, 너의 이름이 무엇이니? 라는 응답을 하셨어요. 영상에서 너의 이름은 무엇이니? 라는 이 물음에 사람들은 그 영상 보면서 이름을 먼저 떠올렸을 거예요. 저 역시도 영상을 보면서 리차드 럼블란트지라고 생각을 했습니다. 그런데 이 영상을 끝까지 다 보신 후에 주님께서 그가 고통 중에 주님께 기도할 때 그에게 응답하신 그 대답이 물음이 되고, 그 물음이 너의 이름이 무엇이니? 라는 이 물음, 이것이 무엇을 의미하는지 여러분 영상을 보시고 이해가 되셨는지 모르겠어요. 그럼 이 영상을 보신 후에 여러분들에게도 너의 이름은 무엇이니? 하고 질문을 하고 계시다면 여러분은 뭐라고 대답하시겠어요? 예수님께서 제자들을 데리고 가는 곳마다 치유되고 가는 곳마다 회복되어지는 이런 역사들을 통해서 모여드는 군중들에게 환호를 받고 관심을 받고 있을 때 예수께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으셨어요. 제자들은 당당할 수 있었어요. 많은 사람들이 환호하고 관심을 받고 있는 예수님, 확신 있게 분명하게 대답을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시지요. 베드로가 이렇게 대답하니 예수께서 말씀해 주십니다. 바요나 시몬아, 네가 복이 있도다. 이것을 네게 알게 해주신 이는 너의 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다 하고 말씀하셨어요. 여러분, 하늘 아버지가 알려주신 분, 알려주신 고백을 했음에도 그 이후에 제자들은 망치 들고 뭉둥이 들고 오는 그 군병들을 보며 목숨이 위험함을 느꼈을 때 주님을 들여다 두고 그냥 다 도망가 버렸어요. 14년 동안, 말이 14년이지요. 14년 동안 지하 9m 지하에 창도 없고 빛도 들어오지 않는 그 감옥에서 어려움을 당하던 이 리차드 럼블란트 목사님의 간증 영상을 보면서 저는 이런 생각을 해보게 됐습니다. 성경에는 기록되지 않았지만 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으시고 그 물음에 대답을 한 마태복음 16장의 그때나 이 말씀을 우리가 읽고 알고 있는 오늘 저와 여러분에게 또 추가해서 이런 질문을 하셨다면, 네가 나를 그렇게 알고 있느냐? 그럼 너는 너를 누구라 하느냐? 네가 나를 그렇게 알고 있느냐? 그렇게 고백하는 너는 너를 누구라 하느냐? 너는 너를 누구라 여기고 살아가고 있느냐? 오늘 우리에게 물으신다면 오늘 우리는 뭐라고 대답을 할 수 있을까요? 여러분, 이러한 질문을 들으려면요, 너는 너를 누구라 하느냐 하는 이 질문을 들으려면 주님은 나의 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 이 고백을 할 수 있을 때 하나님의 사랑을 정말 알고 그 사랑에 마음이 감격하고 충격으로
감동하고 있는 그 사람에게 추가해서 물으시는 오늘 나의 신분을 확신하게 하는 질문이에요. 그럼 나를 그렇게 고백하는 너는 세상에서 별의별 일을 다 겪고 별의별 일이 너에게 다 일어나는 그 세상에서 너는 너를 누구라고 여기고 살아가느냐라는 주님의 물음입니다. 예수 믿고 복이라고 생각할 만큼 좋은 상황 속에 살 수도 있어요. 또 반대로 예수를 믿고 있는데 정말 하나님 이 상황 정말 피하고 싶어요. 피하고 싶은 세상의 가장 모진 상황을 내가 다 겪고 있는 것 같은 삶을 살 때도 있는데 네가 나를 그렇게 고백하고 있다면 어렵고 힘든 지금 네가 당하고 있는 그 상황, 이 상황이 네게 일어나는 그때에도 그래도 내 믿음은 변함이 없느냐? 이 물음에 여러분 예수 믿으면서 편안하게 살아가는 사람이라면 어떻게 대답을 했겠어요? 반대로 예수를 영접하고 예수를 믿고 살고 있는데 하나님 사랑하기를 최선을 다하고 있는데 고난을 받고 있고 어려운 생활을 하고 있는 사람이라면 어떻게 대답했을까요? 여러분 다들 카톡들 하시죠? 카카오톡에 프로필을 기록을 하잖아요. 사람들에게 보여주는 프로필이에요. 내가 보고 내가 흐뭇해하는 프로필이 아니에요. 그 프로필에 하트도 그려서 예쁘게 적어 놓잖아요. 예수 믿는 그 믿음은 모두가 똑같은데 어떤 사람은 고난받고 어려움 당하고 육신이 불편하면 여러분 자기 자신의 처지를 그 사람은 어떻게 받아들이고 있을까요? 사람에게 보여주려고 예쁘게 보이려고 멋지게 보이려고 은근히 자랑하는 자기의 생활의 프로필이 아니라 편안하게 살든 불편하게 살든 행복하게 살든 마음이 아프고 힘들게 살든 대접받는 자리에 있든 핍박을 받는 자리에 있든 주님께 받은 은혜가 얼마나 큰지를 알고 있는 사람이면 어떤 상황에 처해 있어도 나는 은혜 입은 사람입니다 라고 고백하게 되는 거예요. 사업 실패하고 길가에 나 앉았던 사람, 인생 좌절하고 포기할 만한 생활을 하던 사람이 예수를 진짜 믿고 내가 예전에 이랬는데 지금 예수 믿고 사업 성공하고 이렇게 큰 복을 받았습니다. 뭐 이 정도는 돼야 예수 믿는 기쁨이 있는 거겠어요? 예수 영접하고 하나님을 사랑하는 마음에 최선을 다하고 있는데 여러분 영상에서처럼 말해요. 14년 동안 제가 동의 온 지 13년인데 14년 동안 지하 감옥에 갇혀서 고통을 겪으며 온갖 고문을 당하는 이 리차드 범브란트 목사님처럼 그런 힘든 생활을 예수 믿으면서 하고 있으면 하나님의 은혜를 전혀 느낄 수 없게 되는 겁니까? 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매한 자의 마음은 혼인집에 있느니라 라는 말씀이 있어요. 잔치집이라면은 입만 벌려도 웃음소리가 나고 하나님의 은혜를 말하고 노래할 수 있겠지만
원수가 잔치하는 것처럼 내가 고난을 받고 있다면, 핍박을 받고 있다면, 예수 믿는데 핍박받고 있다면, 그러한 상황에서도 하나님의 은혜를 내 마음에 두고 있을 수 있을까? 그런 중에도 나를 구원하신 은혜를 묵상하고 나의 소망이 되시는 예수님 앞에 내가 누구인지를 고백하는 것만큼 이것보다 정확하게 자기 모습을 볼 수 있는, 이것보다 정확하게 내가 누구라고 하는, 내가 누구인지를 나를 내가 들여다볼 수 있는 상황이 더 어디 있겠어요? 이것처럼 정확한 내 모습이 어디 있겠습니까? 너는 누구니? 라고 물으면 사람들은 제일 먼저 자기 이름부터 말해요. 여러분, 그런데 동명이인이 있잖아요. 같은 이름으로 살고 있는 사람인데 나와 똑같은 처지에 나와는 전혀 다른 깊이의 믿음을 가지고 사는 사람도 있잖아요. 저는 이 설교 준비하면서 심심풀이로 인터넷에 김대현을 한번 쳐봤어요. 제 이름, 똑같은 이름으로 사는 사람들이 있더라고요. 야구 선수도 있고, 변호사도 있고, 영화 배우도 있고, 뮤지컬 배우도 있고, 대학교 총장도 있더라고요. 그 이름으로 살다가 죽은 사람도 많았고요. 그 이름 가지고 지금도 사는 사람도 많더라고요. 예수께서 어부였던 시몬의 고백을 듣게 되죠. 그리고 그 고백을 듣고 주님께서 너는 반석이다 해서 이름을 베드로라고 하는 이름을 그에게 주셨어요. 그런데 이름을 주님이 이름을 그렇게 주셨는데 그 이후에 주님을 볼 때마다 베드로라고만 부르지 않으시고 종종 어부였을 때 사용하던 시몬아라고 부르시기도 하셨어요. 우리나라에 영희, 철수 이런 흔한 이름들이 있듯이 말이에요. 당시에 시몬이라고 하는 이름은 참 흔한 이름이었습니다. 세상에서 내 이름을 얼마나 알아주는지, 세상에서 내 명성이 어느 정도인지로 그것으로 내 존재감을 드러내는 것이 아니라 하나님이 기억해 주시는 사람에게는 하나님이 그 사람에게 이름을 붙여 주셨어요. 그 이름이 바로 그리스도인입니다. 그리스도인. 예수 그리스도를 영접을 하고 예수 안에 들어와서 사는 사람, 예수 바깥에 있는 자가 아니라 예수 안에 들어와 사는 사람, 어떤 상황에서도 주님의 말씀을 따르는 사람, 주님과 함께하는 사람, 그 사람의 이름이 그리스도인이에요. 예수께서 나에게 이름을 주셨는데 여러분들에게 이름을 주셨어요. 그리스도인으로 나를 대하시고 그리스도인이라는 칭의를 나에게 주셔서 그 이름을 부르게 하셨습니다. 세상에서 말하는 성공한 사람, 부러운 사람, 또 반대로 실패한 사람, 부끄러운 사람으로 세상에서 구별하는 통념적인 구분, 그 구분으로 사는 사람이 아니라 예수 안에 그 사회적인 통념, 그 구분으로 갈라진 사람이 아니라 예수 안에 속한 사람으로 주님이 부르시는 거예요. 넌 가난한 사람, 넌 부유한 사람, 너는 대단한 사람, 너는 볼일 없는 사람, 이렇게 구분하지 않으시고 예수 안에 속해 사는 사람, 예수 밖에 있는 사람. 여러분, 헨리 나우인이라고 하는 분을 아실 것 같아요. 그분은 예일대 교수이면서 하버드 대학
교수였습니다. 그가 저술한 책들은 많은 사람들에게 감명을 주고, 그냥 감명 정도가 아니라 이 책을 읽으면서 마음을 치유하게 하는 그런 아주 깊이 있는 책을 저술을 많이 했어요. 강연을 통해서 마음을 치유하는 그 길을 열어주어서 세계적으로 존경을 받는 사람이 되었습니다. 헨리 나우인. 그러던 그가 우울증에 걸렸어요. 사람들에게 인정받는 학계에서는 거장으로 사람들에게 희망을 주는 인물이었지만 정작 자기 자신은 우울증에 걸렸어요. 우울증으로 고민하던 헨리 나우인이 지적 장애인들이 모여 있는 공동체에 찾아갔습니다. 그가 지적 장애인 시설에 방문했을 때 거기 있는 사람들이 헨리 나우인을 보고 물었어요. 당신은 누구세요? 저는 하버드 대학 교수, 예일대 교수로 있는 헨리 나우인입니다 하고 대답을 했대요. 그런데 거기 있는 사람들이 하버드가 뭔데요? 라고 물었대요. 헨리 나우인 이분은 지금까지 자기가 만난 모든 사람들이 예일대학 교수입니다, 하버드 대학 교수 헨리 나우인입니다 하고 말만 해도 존경을 받는, 존경을 표해주는 그런 사람들이 대다수였는데, 헨리 나우인 이분이 거기 있는 사람들에게 하버드가 뭔데요? 당신 누구세요? 하고 다시 묻더래요. 그 묻는 반응에 당황을 한 거예요. 충격을 받게 됩니다. 헨리 나우인은 사회에서 통념적으로 인정을 받는, 자기가 지금 소유하고 있는 것, 자기의 명성, 자기의 사회적 지위, 사람들이 자기를 인정하는 그러한 자기의 모습들로 자기를 소개하고 있는데, 거기 모여 있는 사람들은 하버드가 뭔데요? 당신 누구세요? 라는 사람의 본질적인 질문을 가지고 묻고 있는 거였어요. 당신 누구세요? 하버드 대학 교수라고 말만 해도 사람들이 자기를 알아줬고, 이젠 그 유명세에 자신을 소개하지 않아도 가는 곳마다 그저 존경을 받아왔는데, 하버드가 뭔지도 모르는 사람들에게 그거 말고는 자기를 소개할 다른 방법이 아무것도 없었던 이 헨리 나우인. 그는 지금까지 하버드가 뭔데요? 당신 누구세요? 라는 이 질문을 단 한 번도 받아본 적이 없었습니다. 그날 밤 이 헨리 나우인 이분은 자기 일기장에 이렇게 기록을 했대요. 오늘 나는 놀라운 경험을 했다. 지금까지 나를 괴롭히던 그 우울증이 오늘 사라졌다. 이 사람들은 내가 하버드 대학 교수인 것과 내가 많은 업적을 세운 것을 알지도 못했고 그런 것에는 전혀 관심도 없었다. 당신 누구세요? 라는 내가 대답해야 하는 그 질문에 나만이 대답할 수 있음에도 그곳에서 나는 그저 헨리 나우인이었을 뿐이었다. 이렇게 기록을 했대요. 그는 그 자리에서 예일대학 교수, 하버드 대학 교수가 아닌 헨리 나우인으로 살면서 자신의 우울증을 이겨낼 수 있었다고 합니다. 자신의 가치를 다른 사람에게 보일 수 있는 그 명함이 아니라 하나님 앞에 존재하는 나, 하나님 앞에 살아가는 나를 깨닫는 것이고, 그때 마음의 자유를 되찾을 수 있었던 것입니다. 당신 누구세요?
라는 이 질문에 사람들은 자기 직업, 자기가 사회적인 위치, 그리고 자기의 나이, 가지고 있는 재산이 얼만큼, 자기의 취미가 무엇, 이것으로 인정을 받으려고 자기를 드러내려고 합니다. 나를 부러워할 사람들에게서나 통하는 이런 것으로 자기를 인정받으려고 해요. 한 달 월급이 얼마인지, 1년 연봉이 얼마인지로 인정을 받으려고 합니다. 그러나 하나님 앞에 당신은 어떤 존재입니까? 라는 이 물음 앞에서는 이야기가 전혀 달라집니다. 여러분, 미켈란젤로가 만든 피에타 조각상이 있어요. 이 조각상을 학계에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 피에타라고 하는 이 이탈리아 말이 슬픔, 비탄을 의미하고 그리스도의 죽음을 맞이하는 성모 마리아의 슬픔을 뜻하며 부활하기 전 예수 그리스도의 시신을 안고 있는 성모 마리아가 비통에 잠긴 모습을 묘사하고 있는 예술 작품이라고 평가합니다. 그러나 이 표현은 마리아의 얼굴을 보는 정면에서 마리아를 보는 정면에서 보여지는 그때에 표현할 수 있는 말이고요. 이 모습을 위에서 내려다보면요, 하나님의 사랑이 보이고 아버지를 대하고 있는 예수님의 모습만 보일 뿐입니다. 여러분, 오늘 본문을 보실까요? 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 세 번역에는 우리를 휘어잡는다라고 기록을 합니다. 하나님의 사랑이 나를 휘어잡으시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 15절에 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 육신의 모양으로 그 프로필로 그 사람을 알려고 하지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육체를 따라 알았으나 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐, 그 목수의 아들 아니냐 했던 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면, 그분 안에 들어와 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 여러분, 우리가 예수 그리스도를 영접한 것으로 새 것이 됐대요. 여러분들 새 것 됐대요. 이 새 것의 이름이 뭘까요? 그리스도인. 그리스도인. 여러분, 여기 컵이 있어요. 이건 중고가 아니고 이제 새 것입니다. 새 것. 이 새 것을 강대상 위에다 놓으면 새 것이 강대상에 있는 거예요. 이것을 여러분 집에 있는 싱크대 위에다 올려놓게 되면 새 것이 싱크대 위에 있는 거예요. 거기서 달그락거리고 사용됩니다. 이것을 들고 나가서 길가에 벤치에다가 이렇게 올려놓으면 새 것이 바깥에 나가 있는 거예요. 이것을 영상을 보셨듯이 땅 속에다가 깊이
깊이 9m 땅을 깊이를 9m를 파가지고 거기다 묻어두면 새 것이 땅 속에 있는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되십니까? 우리는 예수 안에 들어가서 그분의 은혜로 살아가는 그리스도인이 되었기 때문에 새로운 피조물이라고 하는 거예요. 하나님이 주신 신분입니다. 여러분, 예수 그리스도 안에서 존재하는 여러분들이 바로 그리스도인입니다. 그리스도인이 가는 곳마다 그 사람을 꼭 필요한 사람으로 여겨주던, 그 사람을 무명한 사람으로, 아무 의미 없는 사람으로 대우를 받게 해주던, 공중에 떠 있던, 땅 속에 갇혀 있던, 빛을 보던 빛을 받지 못하던, 어려움을 당하던 여러분은 예수님을 영접하기 전에 과거의 사람이 아니라 예수님 안에 들어와 있는 사람이라고 하는 거예요. 이처럼 나를 새롭게 창조해 주신 분이 하나님이신데, 새롭게 창조된 그리스도인이 하늘에 있든지 땅 속에 들어가 있든지 나에게 사랑을 쏟아주고 계시는 그 하나님이 계시는 한, 여러분은 하나님이 사용하시는 하나님의 깨끗한 새 그릇이다라고 하는 겁니다. 18절 보실까요? 그리스도 안에 거하는 사람에게는 모든 것이, 그리스도 안에 들어가 있는 사람에게는 모든 것이 하나님께로서 났으며, 이게 뭡니까? 그리스도인에게 일어나는 모든 상황이에요. 이게 하나님께로부터 왔대요. 유명한 상황이든 무명한 상황이든 죽을 상황이든 살아가는 상황이든 가난한 사람이든 부한 사람이든 근심하는 상황이든 기뻐할 상황이든 모든 상황이 하나님께로부터 나오고 있다라고 하는 거예요. 여러분들에게 주어지는, 처해지는 모든 상황들, 아까 리차드 범블란트 목사님처럼 말이에요. 14년이 얼마나 아까운 기간이에요. 그 기간을 땅속에, 감옥에 갇혀 있다고 생각해 보세요. 거기서 얼마나 벗어나고 싶겠어요. 그러나 그리스도 안에 거하는 사람에게는 주어지는 모든 상황, 모든 환경들이 하나님께로부터 오고 있다라고 하는 거예요. 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니, 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 하나님 아버지와 우리가 만날 수 있는 그 만남의 장소인 그리스도, 그 그리스도 안으로 아버지가 오시고 우리가 그리스도 안으로 들어가서 예수 안에서 우리를 만나 주시고, 그 그리스도 안에서 우리와 화목한 관계가 되어 주시고, 그 만남으로 은혜 받은 새로운 신분으로, 그리스도인으로 너의 이름은 이제 그리스도인이다 라고 하는 은혜 받은 그 우리들이 그리스도인으로 고난을 주고 또 주는 그 세상에 나아가서 새로운 신분, 예수께 받은 그 신분으로 살아갈 수 있는 용기를 주셨다라고 하는 거예요. 여러분, 예수께서 여러분들에게 물으십니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 여러분, 예수님이 누구시죠? 주는 그리스도시요, 나의 구주시요, 나의 사랑이시요, 다시 오실 심판자이십니다 라고 고백을 하고 계시다면,
그럼 하나님 앞에서 여러분은 누구입니까? 앞에 이 고백 없이 당신의 이름은 무엇입니까? 물으면 100이면 100 다 자기 이름을 이야기하겠지만 이렇게 고백하고 있다면 그분 앞에 서 있는 당신은 누굽니까? 어떤 사람입니까? 라고 묻는다면 우리는 그리스도인입니다. 주님의 새로운 피조물입니다. 라고 대답할 수 있는 거예요. 하나님은 우리에게 이것만 확인하시고 이것만 확실히 하십니다. 여러분, 사람들 앞에 내가 누군지, 세상에서 내가 어떤 위치에 있는 사람인지를 놓고 자기를 평가하지 마세요. 내가 하나님께 어떤 사랑을 받았는지, 이제는 내가 그리스도인이라고 하는 그 이름을 가진 것을 여러분 분명히 하시기 바랍니다. 세상에서 겪는 그 상처, 아픔들, 여러분 그거 되뇌이면서 묵상하지 마시고 가장 크게 받은 그 은혜를, 내가 받은 은혜를 묵상하세요. 상처와 아픔을, 그것을 덮고도 남을 만큼의 그 사랑을 받은 것을, 그걸 묵상하세요. 10,000달란트 빚진 자가 100데나리온 빚진 자 목을 잡죠. 주인이 민망히 여겼던 것이 뭡니까? 10,000달란트라고 하는 큰 사랑을 받았다면 작은 것도 내가 덮어줄 수 있는 그 은혜의 넉넉함이 있는 거잖아요. 여러분, 이 받은 사랑을 묵상을 하면요, 어려움이 찾아올 때도 이 받은 사랑을 묵상하는 것으로 내 품격이 올라갑니다. 그리스도인의 품격이 올라가요. 이사야 49장에 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠느냐, 어찌 자기 태에서 나온 그 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐, 너는 나를 잊을지라도 나는 너를 절대 잊지 아니할 것이다. 내가 너를 내 손바닥에 새겼다. 말씀을 하셔요. 여러분, 오늘 본문의 말씀을 통해서 여러분이 새로운 피조물이라고 하는 그리스도인으로 사는 그 가치가 충만하시기를 축복합니다. 여러분 앞에 별의별 일이 다 생기죠. 황당한 일도 생기고 예상하지 못한 일들, 정말 피하고 싶은 일들이 있을 거예요. 그런 상황이 벌어져도 하나님의 은혜로 사는 그 눈이 열려지기를 바랍니다. 여러분들을 14년 동안 지하 감옥에 가둔다고 생각을 해봐요. 하나님을 묵상할 수 있는 그 믿음이 없다면 아마 실려서 나왔을 거예요. 어떤 상황에서도, 그 자리에서도 주의 은혜에 감사하며 살아갈 수 있는 큰 감동이 일어나기를 축복합니다. 불평, 불안감, 열등감, 그거 사라지고 당당한 하나님의 사람, 그리스도인으로 살아가기를 예수 이름으로 축원합니다. 이 시간 주님께 기도하고 싶은 마음이 있기를 바라요. 주님, 제가 배고픈 빈들에 있어도 주님과 함께하는 것이니, 예수 믿는 그 신앙 때문에 돌에 맞을 그 위기에 있어도 주께서 나를 보고 계시고 예수의 말씀대로 살아가기 위해 감옥에 갇힐 때에도 거기서도 찬송 부르고 있는 예수께서 함께 하시는 나,
이 고백을 올려드립니다. 나는 주께서 피로 값주고 사신 하나님의 것이요, 하나님의 자녀요, 하나님의 새로운 피조물입니다. 이 고백을 올려드립니다. 세상에서 인정받는 것으로 살아가는 내가 아니라 주께 인정받은 그리스도인으로 살아가기를 간구합니다. 이 고백을 올려드려요. 나는 사나 죽으나 주의 것입니다. 세상에서 고난을 당하나 괴로워하지 아니하고 난처한 일을 당하나 절망하지 아니하고 핍박을 받으나 버림받지 아니하며 거꾸로 트림을 당하나 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 은혜를 잊지 않음은 이 내 몸에서 내가 서 있는 그 어느 자리든지 예수의 생명이 거기서도 나타나기를 바랍니다. 예수의 은혜를 입은 우리가 어느 자리에 있든지 그리스도인으로 살아가게 되기를 간절히 원합니다. 오늘 이 고백을 주님께 올려드려요. 이 고백을 올려드리며 여러분 두 가지 함께 기도하시길 바랍니다. 너의 이름이 무엇이니? 우리 주님이 나에게 물으시면 우리는 이렇게 대답할 수 있어요. 나의 이름은 그리스도인입니다. 세상이 내게 묻는다면 그때도 역시 나의 이름은 그리스도인입니다. 여러분 어느 자리에서나 어떤 상황에서나 예수 그리스도를 사랑하는 그리스도인으로 살게 하옵소서. 한 가지 기도하시고요. 두 번째는 박수를 받는 자리에 있지 않아도 욕을 먹으며 핍박을 당하며 험한 소리 들으며 위협을 받는 자리에 내가 거기 있어도 주님, 나의 기쁨은 생명책에 내 이름이 기록되어 있다고 하는 것, 그거 하나만으로도 이 상황 속에서도 내가 감사하며 기뻐하겠습니다. 이 두 가지 제목을 놓고 우리 주님께 함께 기도하셨으면 합니다. 함께 사모하며 기도 올려드립니다. 너의 이름이 무엇이냐 물으시면 나의 이름은 예수 안에서 발견되기를 원하는 것이 나의 이름입니다. 예수 안에 사는 새로운 피조물이 되었으니 하나님이 시선이 오늘 내가 처한 자리에서 내가 어느 곳에 있든지 웃을 자리든지 울고 있는 자리든지 하나님 오늘 내가 서 있는 이 자리에서 하나님의 시선이 나에게 충만하여 주옵소서. 나는 주님의 피조물입니다. 새로운 피조물입니다. 주님의 이름이 내 안에 들어있으며 주님이 나를 그렇게 불러주십니다. 어느 자리에서나 새로운 피조물로 빼앗기지 않을 주를 향한 사랑만 나에게 있게 하옵소서. 주님, 오늘 어느 자리에 어떤 환경에 있더라도 우리는 그리스도인으로 살아갑니다. 우리는 그리스도인으로 살아갑니다. 우리는 그리스도인으로 살아갑니다. 주님이 오늘 우리를 보시는 주님의 관심이 되고 주님의 기쁨이 되는 그리스도인으로 살게 하옵소서. 오늘 생명책에 기록된 하나님 오늘 내게 주신 새로운 신분 이거 감사하며 세상에서 일어나는 모든 일들, 세상에서 대우를 받는 모든 상황들 주님 그럼에도 불구하고 감사하며 기뻐하게 하옵소서. 기뻐하게 하옵소서. 주님의 음성을 듣게 하옵소서. 그럼 너는 너를 누구라 하느냐 하는 오늘 이 말씀을 통해 하나님 오늘 우리의 신분이 주님 앞에 확고해지게 하시고 하나님 앞에 분명해지는 오늘 우리의 기쁨이 되게 하옵소서. 하나님 역사해 주옵소서. 내 이름이 무엇이냐 물으시는 우리 주님께
오늘 이 시간 이 찬양을 올려드립니다. 주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해. 거룩한 나라요 주께서 택한 백성이니 주를 의지하여 담대함으로 주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해. 거룩한 나라요 주께서 택한 백성이니 주를 의지하여 담대함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 어두운 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 예수의 이름으로 일어서도록 주님이 우리를 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해. 거룩한 나라요 주께서 택한 백성이니 주를 의지하여 담대함으로 우리 함께 주님의 빛 비추게 하소서. 주님의 빛 비추게 하소서. 어두운 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 예수의 이름으로 우리 믿음으로 고백하면서 주님의 빛 주님의 빛 비추게 하소서. 어두운 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛 비추게 하소서. 예수의 이름으로 믿음으로 고백합시다. 주님의 빛 비추게 하소서. 주님의 빛 비추게 하소서. 어두운 세상 가운데 거룩함으로 주님의 빛 비추게